नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी निर्जन दीपर राजा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहु वर्ष तलर कथा। गोटे राज्य थिले जने सौदागर। देश विदेश रे वाणिज्य व्यापार करी से बहु अर्थ उपार्जन करथिले। से थिले अत्यंत दयालु। तांको उपार्जनर अधिकांश अर्थ से गरीब लोकंक सेबारे तथा वयस्क एवं अकर्मण्य लोकमानंकु साहाय्य करुथिले। एहा सत्वे भी से सहरर सबु बड़ धनी मानंक भितरे गणा होथिले। से केबे भी मिछ कहु नथिले एवं से जदि काहाकु को कथा देइचंती जेते असुविधा हेले भी तांको कथा से रखुथिले। सेइथि पई लोकमाने तांको बहुत सम्मान दउथिले। तांको बयस भी बेसी हेइ नथिला, किंतु से हठात असुस्थ हेइ पड़िले। वैद्य मानंक शत चेष्टा परे भी तांकर मृत्यु समय पाखे आसीथिला। तांकर गोटिए बोली पुओ। तांको स्त्री मध्य आगुरु मरी जाइथिले। पुओटीर स्वभाव ठीक तांकरी परी। दिने कोठरी भितरे केही नथिबा बेले से युवक पुओकु डाकी पाखरे बसेई कहिले, बापारे मोर तो समय हेइगला, मु एबे चलिली। बेपार वाणिज्य तते लागिला, तू ए सबु सुरुखुरुरे चलई पारिबु बोली मोर आशा विश्वास अछि। हेले गोटिए कथा बापा, केबे केबे सुविधा असुविधा बेले मु केही केही लोकमानंक पाखरु अल्प किछि किछि करज आनिछि। सेमानंक नाम मु तते कहिदेबी। सेमानंकर सबु ऋण तू परिशोध करदेबु बापा। अवहेलारे मु देई पारिनी, तथापि भी सेमाने केही मते केबे मागी नाहंती। सौदागर युवककु एकथा कहिला बेले दरजा बाहरे गोटे लोक ठिया हेकि सबु शुणुथिला। से होउछि सौदागरर पड़ोसी, किंतु से जमा भल लोक नुह। ता परदिन सौदागरंकर परलोक हेइगला। जेउमानंकु ऋण परिशोध करिबा कथा सेमानंक नाम आउ सौदागर कहि पारि नथिले। पितृश्राद्ध बीती जिबा परे दिने सेई पड़ोसी आसी युवकंकु कहिला जे बाबुरे तम बापा मोठारु 10,000 टंका करज नैथिले। युवक काल विलंब न करी सेतकताकु देइदेले। से दुष्ट व्यक्तिर लोभ बढ़ीगला। से जनक परे जणे लोककु बुद्धि शिखेइला। सेमाने से निज निज टंका मागिले। सेमाने मिछ कहि जहा नेइ जांती सेथिरु से लोभी को अधा दियंती। युवक काहाको मना करि पारेनी। किए बा कहिबो लोकटी सत कहूनी बोली। एमिति अवस्था हैला। युवक जनक सर्वशांत हेइगला। निजर विराट कोठा विक्रय करी गोटे भड़ा घर को उठीगला। से बुझी पारुथिला ता पितृभक्तिर सुजोग नेई केतेक असाधु लोक ता धन संपत्ति को सब हरण करि नै जाइचंती, किंतु से पर्यंत तार केवल जहाजटिए थाए। दिने से ता स्त्री आउ तार 2 सान पुओ को धरी पण्यद्रव्य सह जलयात्रा कला। कौनसी एक भिन्न देश को जाई से बेपार वाणिज्य करी चलिबो बोली मनरे स्थिर कला। थरे रातिरे समुद्र रे झड़ हैला। ढेउ माने प्रबल हेई उठिले। तालगछ उच्च विराट विराट ढेउ सबु जहाज को ऊपर को नहीं जाई तलकु पुणी कचाड़ी देला। युवक जनक ता स्त्री आउ 2 पुओंक ठारू अलगा हेइगला। गोटे काठपटा उपरे भरा दे से भासी भासी रहिला। सकाळकु से पहुंचेला गोटे दीपरे। देह अवसन्न, मनरे निदारुण दुख। सारा दिन से समुद्र को अनेई बसी थाए। बहु दूर रे गोटिए परे गोटिए 3-4टी जहाज चली जाउथिबार से देखिला, किंतु सेमानकु से किछि संकेत देई पारलानी। एमिति एमिति संध्या हला। अदूर रे गोटे पहाड़। से पहाड़ चारिपटरे बुली गोटे गुंफार संधान नहीं तारी भितरे आश्रय नेला। रातिरे देखिला एक विचित्र स्वप्न। दले डाकू 8-10 बस्ता सुना चेका आनी गोटे सुढंगरे रखिदेई निज जहाज को लेउटी गले। किंतु हठात से जहाज रे निया लागिगला। सेमाने समस्ते पोड़ीजाली ही मरीगले। सकाळे युवक भाविला सेमिति सुढंगटीए सतरे थांता कि। तार कौतूहल हैला। से गुंफाटीर शेष प्रांत को जाई उंकी मारी देखिला सतरे सुढंगटीए लंबी जाइछि। धीरे धीरे भितरे पशि से पाइगला बस्ता बस्ता सुना चेकार संधान। यापर से एणे तेणे बुली फलमूल संग्रह करी निजर क्षुधा निवारण करने संगे संगे बुझीगला जे से द्वीपरे कौनसी जनबसति नाही। ता संधान रे जेतिकी सुना रहिछि ता द्वारा से दुनियार अन्यतम धनी भावरे परिगणित हवा कथा। किंतु से सुनार मूल्य ए निर्जन द्वीपरे कौन अछि। एमिति 2 वर्ष बीतीगला। क्रमे से विषाद अनुभव कला। एमिति कौन से जनशून्य द्वीपरे रहिथिबो। दिने दूरରୁ गोटे जहाज जाउथिबार देखि से पथर सह पथर घसी निया जाली से जहाजर दृष्टि आकर्षण कला। जहाजटी पाखुक आसिला। से जहाज गोटिक बहुत दूर दूरांतरू आसी थाए। से देशरे अनावृष्टि जोगु दुर्भिक्ष पड़ी थाए। तेणु से जहाज जोगे केतोटी परिवार अन्य कौनसी देशरे जाई रहिबा निमंते बाहरी थांती। युवक सेमानंकु किछि सुना देई प्रचुर खाद्यशस्य भरी सेई द्वीप को फेरी आसिबाकु कहिला।
ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ଶସ୍ୟ ଉପଜେଇଲା। କ୍ରମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେଇ ଦ୍ୱୀପ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲା ସେଇ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପର ରାଜା। ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଲାଗି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବନେଇଲା। ଏମିତି 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେ ଦ୍ୱୀପର ଉପକୂଳରେ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଜାହାଜମାନେ ସେଠି ଅଟକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ ଯୁବକ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜା। ଦିନେ ଜଣେ ତରୁଣ ଆସି ତାକୁ ଭେଟି କୌଣସି ଏକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ରାଜା ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ନିଜର ସେବକ ରୂପେ ରଖିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଏକ ଜାହାଜରେ ଆସିଥିବା ତରୁଣ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା କି ଏ ଦ୍ୱୀପ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସିଏ ବି ଏଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ବଣିକ ରାଜାଙ୍କୁ କେତେକ ନୂତନ ଔଷଧ ଚାରା ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ। ରାଜା ଏଥିରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ, ରାତିରେ ଆମେ ଗପସପ ହେବା। ଆପଣ ଜାହାଜକୁ ନ ଯାଇ ମୋରି ପ୍ରାସାଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବଣିକ ଜଣେଇଲେ କି ତାଙ୍କ ଜାହାଜରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀ ତଥା ଗୁରୁ ଭଳି ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜାହାଜରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେ ମହିଳା ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ରାତିରେ ଜାହାଜ ବାହାରେ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ମୋର 2 ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତରୁଣ ସେବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ସେ ଦୁହେଁ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେତିକି ବିବେକୀ ଆଉ ଭାରି ସାହସୀ ମଧ୍ୟ। ବଣିକ ରାଜି ହେଇଗଲେ। 2 ତରୁଣ ଯାଇ ଜାହାଜରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଲେ। ସାନ ତରୁଣଟି ବଡ଼ ତରୁଣକୁ କହିଲା, ତମେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁନ, ଶୁଣିବା। କିଛି କାହାଣୀ ନ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସେନି। ବଡ଼ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, କାହାଣୀ କଥା କ'ଣ କହିବି? ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଏତିକି କହି ତା ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ବଖାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେମିତି ଝଡ଼ ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେ ତାର ବାପା, ମା, ସାନ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇଦେଲା। ଆଉ ଏକ ଜାହାଜ ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତା ଜୀବନର ଏଇ କାହାଣୀ ସବୁ ସେ ଗପିଗଲା। ସାନ ତରୁଣ ଏକାଗ୍ର ହିଁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତମର ମନେ ଅଛି କି? ଏମିତି ପଚାରିଲା ସେ ତରୁଣ। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? କେହି କ'ଣ କେବେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ? ଏତିକି କହି ବଡ଼ ତରୁଣ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିବା ମାତ୍ରେ ସାନ ତରୁଣ ଜଣକ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ହେଉଛି ତମର ସେ ହଜିଲା ସାନ ଭାଇ। ସାନ ଭାଇ ବି ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସବୁ କହିଲା। ତାକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ। 2 ଭାଇ ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ଜାହାଜର କୋଠରୀ ଭିତରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ। ସକାଳ ହୁଅନ୍ତେ ବଣିକ ଜାହାଜକୁ ଫେରିଗଲେ ଆଉ 2 ତରୁଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ନଅରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ବଣିକ ଆସି ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର ହେଇ କହିଲେ, ମଣିମା, ମୋ ଭଉଣୀ ସେ 2 ତରୁଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମହିଳାଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦାବି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ରାଜା। ଓଢ଼ଣା ତଳୁ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ରାଜନ, ମୋର ଦାବି ହେଲା ଏ 2 ତରୁଣ ରାତିରେ ପରସ୍ପର ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ୟାପରେ ସେ ତରୁଣ 2 ଭାଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସି ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ରାତିର କଥା ଗପିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ସିଂହାସନରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ମୋ ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି କହି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲି ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ଏ 2 ଜଣ ବି ମୋରି ପୁଅ। ୟାପରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ପାଟିରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲାନି। ବଣିକ ମଧ୍ୟ ନୀରବରେ ଆଖି ପୋଛିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଆଉ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟଯାକ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। କ୍ରମେ ସେହି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପଟି ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି କହିବି ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ସଂଯୋଜିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜାକୁ ସର୍ବଗିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ଥିଲେ। ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଧାରଣା ନଥିଲା। ରାଜା ଥିଲେ ଯେତିକି ମୋଟା ଆଉ ବୁଦ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତିକି ପତଳା ଆଉ ଚତୁର। ରାଜାଙ୍କର ଆଡ଼ବାୟା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ସେହି ସର୍ବଗିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଠକି
ଖୁବ୍ ଧନରତ୍ନ ଘରକୁ ବୋହି ନେଉଥିଲେ। ଦିନେ ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜା ଉଆସ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଲୁଆମାନେ ହୁକେ ହୋ କରି ବୋବେଇଲେ। ରାଜା ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ରଡ଼ି ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଲୁଆମାନେ ଏମିତି ବିକଳ ହେଇ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ବିଲୁଆମାନଙ୍କର ଦେହ ଥରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୋବଉଛନ୍ତି। ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ରାଜା କହିଲେ, ମୋ ରାଇଜର ବିଲୁଆମାନେ ଶୀତରେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଏଇଟା ତ ଜମା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ବୋବେଇବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଖରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇ କମ୍ବଳ ନେଇ ଆସ। ସବୁ ବିଲୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ସେମାନେ ଏମିତି ବିକଳରେ ବୋବେଇବା ମୁଁ ଶୁଣି ଆଉ ସହିପାରୁନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଜଣାଇଲେ। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତହବିଲରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କାତକ ନେଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ଟଙ୍କାତକ ଅତି ଯତ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ରଖ, କାହାକୁ ଏ କଥା କହିବୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ନେଇ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ସାଇତି କରି ରଖିଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ବିଲୁଆମାନେ ପୁଣି ବୋବେଇଲେ, ହୁକେ ହୋ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଚାରିଲେ, କମ୍ବଳ ତ ଦିଆଗଲା, ଆଜି ପୁଣି ବିଲୁଆମାନେ କାହିଁକି ବୋବଉଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ବଳ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋବଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ବଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବୋବଉଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ। କମ୍ବଳ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମ ସହରରେ ଯେତିକି କମ୍ବଳ ମିଳିଲା ସବୁ କମ୍ବଳ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠି ଆଉ କମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏବେ କଲିକତାରୁ କମ୍ବଳ ମଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ। ରାଜା କହିଲେ, ସେଇଆ କର, ଶୀଘ୍ର ଲୋକ ପଠେଇ କଲିକତାରୁ କମ୍ବଳ ଅଣାଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କମ୍ବଳ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ବିଲୁଆମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ରାଜା ସଞ୍ଜବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ପୁଣି ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ରଡ଼ି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହଇ ହୋ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଲୁଆମାନେ ତ ସମସ୍ତେ କମ୍ବଳ ପାଇଲେ, ପୁଣି କାହିଁକି ବୋବଉଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ବିଲୁଆମାନେ ଭାରି କୃତଜ୍ଞ। ହଜୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ କମ୍ବଳ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ହୁକେ ହୋ କହି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ସେମାନେ ହୁକେ ହୁଆ ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଶୀତରେ ମରିଗଲୁ ବୋଲି ହଜୁରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ କମ୍ବଳ ପାଇ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ତାଙ୍କ ରଡ଼ିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ରାଜା ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଭାରି ଚତୁର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ରଡ଼ି ବି ବୁଝିପାରୁଛ। ମନ୍ତ୍ରୀ କୃତ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ହଜୁର ବି କମ ଦୟାଳୁ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଉପହାର ଦେଲେ। ସେ ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ।